أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يؤتيك ربك فترضى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المهدي الوبيل الكريم على حضرت عظیم البرکت مجدد الملت الشاہ امام احمد اللہ خان قادر رحمۃ فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بنتا ہے بارہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بنتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور میں گدا تو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا پورے دن گونا تیرا دے ڈال سکتا نور کا اور چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہند میں چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہند میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا پورے دن دھونا تیرا دے ڈال سکتا نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پر کر قصیدہ نور کا چمنستان رضوی کے محتم بلند شمع رسالت کے پروانوں اولیاء امت کی دیوانوں قرآن کریم کی فداکاروں آئیے انیس سے بے کسا چارہ سال درمندہ وقار دو جہاں سربر کون و مکا انیس سے بے کسا مریض و فقیر پہ رحم کھانے والے آقا یتیم و بیوہ کی فریاد سننے والے مسیحا جس کو خدا نے دو جہاں کا مالک و مختار بنا کے بھیجا یعنی سید ابرار شہنشاہ ذی الوقار صبح کائنات کے شمس دہا شام کی کائنات کی بدر الدجا یعنی محمد عربی مقتدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عالی وقار پہ جن کے صدقے میں چاند کو روشنی ملی جن کے صدقے میں قرآن ملا جن کے صدقے میں ایمان ملا جن کے صدقے میں نماز ملی جن کے صدقے میں ہمیں ہر چیز ملی اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر اس دنیا میں رسول کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس دنیا میں کسی چیز کو بھی نہ پیدا فرماتا اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہاں کی جان ہے تو جہاں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا نہ فرماتا تو اس دنیا میں کوئی بھی چیز نہ ہوتی دنیا میں آئی اسی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں علماء عاشقانہ انداز سے درود شریف کا نظارہ پیش کریں فرمایا ہوا ہے اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں بسنے والا ہر انسان چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو امیر ہو یا غریب ہو فقیر ہو یا مسکین ہو لاچار ہو یا مجبور ہو ادنا ہو یا اعلیٰ ہو سخی ہو یا بخیل ہو بھیک دینے والا ہو یا بھیک مانگنے والا ہو مشرقی ہو یا مغربی ہو جنوبی ہو شمالی ہو عربی ہو یا عجمی ہو ہندوستانی ہو یا پاکستانی ہو ایرانی ہو یا عراقی ہو حافظ ہو یا قاری ہو عالم ہو یا جاہل ہو مفتی ہو یا قاضی ہو صدیق اکبر ہو یا عمر فاروق ہو عثمان غنی ہو یا حضرت مولا کائنات ہو حضرت امام حسن ہو یا شہداء اعظم ہو امام اعظم ہو یا غوث اعظم ہو حضور صاحب انبیاء کلیری ہوئی حضور خواجہ غریب نواز ہو حضور نظام الدین اولیاء ہو یا حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو حضور مجدد اعظم ہو یا مفتی اعظمین ہو حضور امام اہل سنت الشاہ امام احمد اللہ خان فاضل بریلوی ہو یا تیغ علی شاہ ہو مجدد اعظم ہو یا شدو شریعہ ہو حافظ ملت ہو بہرحال ایک سب کی دل میں یہ تمنا ضرور پوشیدہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت سے راضی ہو جائے مگر منزل رضا پر حضرت آمنہ کی نور نظر حضرت عبداللہ کی لخت جگر طاہر حلیمہ کی دل کو سکون ہم غلاموں کے آقا جناب محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدس نظر آتی ہے اور ایک طرف سارے انسان اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے بے چین و بے قرار رہتی ہے اور ایک طرف ایک ایسی ذات مقدس نظر آتی ہے جس کی رضا خود خدا پاک کہتا ہے اعلی حضرت یہ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت فیض رضا 1500 سالہ عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد حافظ محمد نظمی رضا قادری نعرے تکبیر نعرے رسالت خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا
ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان پنج وقتہ نماز پڑھے اور ساری عبادت کی ریاضت صحیح طور پہ ادا کرے اور مگر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و گستاخی کرے تو وہ مسلمان کہلائے گا؟ جواب ملے گا جس شخص نے نبی کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و گستاخی کری وہ کافر اور دائر اسلام سے خارج ہو گیا، اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ ایسے موقع پر خود قرآن اعلان فرماتا ہے لا تعتذروا وقد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے ہو، مسلمان ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرا قائد تیرے غلاموں سے ہو جائے احمد کر عدم خان برانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھوٹ جانے والے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست پاک پہ ایک بال لیتے ہوئے شان فرماتے ہیں من ادا شعر من شعرتی فالجنت علی الحرام، جس نے میرے ایک بال کی بے ادبی کی تو اس میں جنت حرام ہے۔ تو گویا کہ جس شخص نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کری، جس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی طرح کہا، جس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے بھائی کہا، جس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی طرح بچے کہا، جس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پہ تانا زنی کری، جس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالی دی، توحید گالی دینے والا حربی ہو یا حجبی ہو، کسی میں مت ہو وہ ملت تعلق رکھنے والا ہو، میرے حال ایسا بنتا کافر اور دائر اسلام سے خارج ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت میں صحیح، اور تم پر میرے آقا کی عنایت میں صحیح نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، آج لے اپنی بنا آج مدد مانگو سے پھر تمہاری قیامت میں کر مان گیا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو، مسلم فارس نجدے کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا تب میں جب تک میں ذکر کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک کہ ایک انسان کی ساری عبادت کی ریاضت اس وقت دم توڑ دیتی ہے اور مردود بارگاہ الہی ہو جاتی ہے جب وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و گستاخی کر بیٹھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہی ہے، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے، قرآن تو بتاتا ہے ایمان ہی ہے، ایمان کہتا ہے میری جان نہیں ہے، مگر جس کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہو جائے اور سرکار اس سے راضی ہو جائے تو اس کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم اے محبوب تم جس شہر میں آرام فرما ہو۔ اس آیت کریمہ سے بات معلوم ہوا یہ شہر کی قسم اللہ رب العزت ارشاد اس لیے کھا رہا ہے کہ اس شہر میں نبی کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ اس سے بات معلوم ہوا کہ جس کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہو جائے تو وہ چیز لائق احترام ہو جاتی ہے، اور یہ صدقہ کمپنی والے آقا کا ہے کہ آج ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف انداز ہو رہے ہیں اور دن رات گناہوں میں غرق رہنے کے باوجود بھی خدا کے اس قہر سے بچے ہوئے ہیں جو کہ اگلے امتوں میں نازل ہوا، اور یہی نہیں بلکہ میدان محشر میں ہم کو انہی کی نسبت کام آئے گی اور انہی کی صدقے طفل میں ہمیں عذاب خداوندی سے چھٹکارا ملے گا۔ اور لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ جس کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہو جائے اس کو جہنم کی آگ یا دنیا کی آگ بھی نہیں جلا سکتی، اور الحمدللہ رب العالمین ہم لوگ نسبت والے لوگ ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے بفضل رب قدیر و متفیل، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رحم و فضل سے جنت میں جائیں گے۔ بے شک حضرت سبحان عائشہ اللہ۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چادر عنایت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ چادر لو اور سکھا دو، میں نے سوچا گھر میں تنور جل رہا تھا، میں نے سوچا گھر میں آگ جل رہا تھا، میں نے سوچا اس نے جلدی سوکھ جائے گی، ساعت یا ساعتیں 1 یا 2 گھنٹے لے کے ٹھہری رہی مگر چادر سوکھنے میں نہ آئی۔ اتنے میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عائشہ چادر سوکھ گئی، تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ چادر سوکھنے میں نہ آئی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ آپ کو معلوم نہیں جس کپڑے کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن سے نسبت ہو جائے اس کو دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی۔ تو دوستو جس شخص کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہو جائے جس شخص کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے تو اس کو جہنم کیا دنیا کی آگ بھی نہیں جلا سکتی، دنیا کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ اور جب قسمت کی بات آ گئی تو آگے کچھ اور رسول چلے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت ہو گئے تو شہید اعظم بن کے چڑھ کے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ہو گئے تو صداقت کے امام بن کے چڑھ کے، حضرت عمر فاروق کو نسبت ہو گئے تو انصاف کے بیگت بن کے چڑھ کے، حضرت عثمان غنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نسبت ہو گئے تو سخاوت کے تاجر بن کے چڑھ کے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو نسبت ہو گئے تو علم کے سمندر بن کے چڑھ کے، اور یہی نہیں پیران پیر روشن ضمیر قطب
रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी को निस्बत हो गए जो मुर्दे को जिंदा कर देते थे और दुनिया से जाने के बाद भी आपके दरबार में लाखों करोड़ों की भीड़ रहती है और दुनिया उनसे फैज़ हासिल कर रही है और ता क़यामत तक हासिल करती रहेगी। और हिंदुस्तान के बादशाह जिनको हम ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के नाम से लोग याद करते हैं, जब उनको निस्बत हो गए तो गरीब नवाज बन के चमके। हुजूर निज़ामुद्दीन औलिया अली रहमत और रिज़वान की जब निस्बत हो गए तो महबूब इलाही बन के चमके। और जब इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान क़ाज़ी बरेलवी को निस्बत हो गए तो मुजद्दिद मिल्लत आशिकान रसूल इमाम अहमद रज़ा खान क़ाज़ी बरेलवी के लोग याद करते हैं। और जब मुस्तफ़ा रज़ा खान को निस्बत हो गए तो मुफ्ती आज़मी के नाम से लोग याद करते हैं। और जब हुजूर तारिक़ शरिया अली रहमतुल्लाह के निस्बत हो गए तो तारिक़ शरीयत बन के चमके। और जब हबीबुर रहमान को निस्बत हो गए तो मुजाहिद मिल्लत बन के चमके। अलगर्द सारे लोग को इसी तरह निस्बत हासिल है और उनको दुनिया से जाने के बाद भी लोग उनकी कदमों को बोसा देते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि जिसका नाम अली मोहम्मद है वो किसी चीज़ का माली और मुख्तार नहीं है, ऐसे लोग के बारे में आला हज़रत फरमाते हैं तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने बुलाने वाले जिसके दो मुद्दे हैं कौसर सतबीर है वो रहमत का दरिया हमारे नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुक गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। और उस वक्त जब खुदा का जलाल शवाब पर होगा क़यामत की वो सख्त घड़ी होगी जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हदीस पाक में है कि उस दिन इतना कदीर तवील दिन होगा कि काटने से नहीं कटेगा। 10 बरस की कामिल गर्मी जमा कर दी जाएगी और प्यास की वो शिद्दत होगी जिसको खुदा अपनी ज़बान में रखेगा। ऐसे नाजुक मौके पर सबको शफीर की तलाश होगी जो उसकी सिफारिश कराकर सबको जन्नत में भेजा दे। हज़रत आदम की मुक़द्दस बारगाह में जाना होगा, फरमाया जाएगा कि सरकार मेरी मदद करे, आज हम लोग परेशान हाल में है। उधर से जवाब आएगा इस हमला गरी नफ्सी दूसरे नबी के पास जाओ, हज़रत शीश के पास जाना होगा, वो भी कहेंगे इस हमला गरी दूसरे नबी के पास जाना होगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाना होगा, वो भी कहेंगे इस हमला गरी सारे नबी के पास जाना होगा, सब कहेंगे इस हमला गरी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आना होगा, वो भी कहेंगे इस हमला गरी। इतने सुनते लोग परेशान हो जाएंगे, सबके चेहरे मुरझा जाएंगे, सबकी आंखों में अश्कों की नदामत होगी। फिर अचानक एक आवाज़ आएगी अना लहा घबराओ नहीं मैं तुम्हारी बख्शी चली हो। और जब गुनहगारों की निगाह अली से बेकसा चारों सादत दरमंदा वकारे दो जहां सैयदुल मुरसलीन तहा व यासीन सिराजुल सालिकीन के चेहरे अगर में पड़ेंगे तो सब अपने जुबान हाथ पुकार उठेंगे या रसूलुल्लाह सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, कर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। सबने महशर में ललकार दिया हमको ए बेकसों के आका तेरी दुआई है। सुभान अल्लाह। और इधर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बारगाह खुदावंदी में सल्लल्लाहु फरमाएंगे महबूबियत की निगाह है कि या मोहम्मद इरफा रअसका व कुल तुस्मा वसल तुअती वशफा तुशफा अक़ूल या रब्बी उम्मती। यानी अल्लाह ताला रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बरोज़े महशर फरमाएगा ए मोहम्मद अपना सर मुबारक उठाइए, आपकी बात सुनी जाएगी, बाकी आपको अता किया जाएगा, शफाअत कीजिए शफाअत कबूल की जाएगी। तो रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाएंगे ए मेरे रब मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, ए मेरे रब मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। फिर उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम गुनहगारों की शफाअत कराएंगे। आला हज़रत फरमाते हैं वो साक़ें दी है खुदा ने दामन महबूब को जुर्म में खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। इस नबी के सदक़े में अल्लाह ताला हमारी शफाअत फरमाएगा तो हम उस नबी का क्यों ना गाए, उस नबी का हम क्यों ना मिलाद बनाए। दुनिया का ये वसूल है जिसका खाता है उसी का गाता है। हम किसका खाते हैं, हम अपने आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाते हैं और ये हमारा अकीदा है। पढ़े लिखे ताजदार मुफ्ती आज़मी फरमाते हैं पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और ये वहाबी देवबंदी कहते हैं कि मिलाद मनाना छोड़ दो, मेरे इमाम ने सबक दे दिया हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला के दो। ये हमारा प्रोग्राम 4-5 दिनों का नहीं है बल्कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की दो। मिस्र फारस का चलेंगे खिलाए गिराते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हज़रत आला, सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा। नारे तकबीर, अल्लाहु नारे अकबर, रिसालत। या रसूल अल्लाह।
वसाअतें दी हैं खुदा ने। दामन महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौलादिदून, मिस्ल फारस में जिंदगी के किनारे गिराते जाएंगे। और जो लोग कहते हैं और जो लोग शफाअत का इनकार करते हुए अपनी खबासत की किताबें लिखते हैं, चुनांचे इस्माइल देहलवी ने अपनी किताब तक़वतुल ईमान सफ़ा नंबर 8 में लिखा, कोई भी वली और कोई भी नबी शफाअत नहीं करेगा। ऐसे उन्हें मैदान महशर में रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि शान और अज़मत का पता चल जाएगा और खुदावंद कुद्दूस के बारगाह आलिजा में इज़्ज़त और अज़मत का पता चल जाएगा। फिर उन्हें अपने गंदे अकीदत पर अफसोस होगा, मगर उस दिन अफसोस करने का कोई फायदा न होगा। आला हज़रत की मुखातिबत करते हुए शाह फरमाते हैं, और तुम पर मेरे आका की इनायत से रजी जो कलमा पढ़ाने का एहसान किया, आज ले उनकी पनाह आज बदल मामूल से बिन मानी क़यामत में अगर मांग गया। और शफाअत के मुल्क के मुस्तक़ा के बारे में इरशाद फरमाते हैं, तुझसे और जन्नत से मतलब क्या, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। और अल्लाह फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब अपने आप को सारे जहां के लिए रहमत बना के भेजा। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, ऐ जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे उम्र का अंदाजा नहीं, हाँ मगर मुझे इतना मालूम है कि चौथे हिजाब पे एक सितारा नमूदार हो जाए जो 70,000 बर्फ में एक मरतबा चमकता है, मैंने उससे 72,000 मरतबा देखा है। ये सुन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, व इज़्ज़तु रब्बी अना ज़ालिकल कौम, मुझे अपने रब की इज़्ज़त और जलाल की कसम मैं वही सितारा हूँ। यहाँ पे बात करने का मकसूद है कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नूर को उस वक्त पैदा फरमाया जब न लौह थी, न कलम थी, न चाँद था, न सूरज था, न हवा था, न पानी था। उस वक्त दुनिया की कोई भी चीज़ मौजूद न थी, तब अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। आज से 1450 साल पहले सहाबी रसूल हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, व अहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिद निसा खुलिक़त मुबर्रअ मिन कुल्ल ऐन कअन्नका क़द खुलिक़त मा तशाउ। या रसूलल्लाह, मेरे आंखों ने आपकी तरह किसी हसीन और जमील को नहीं देखा। या रसूलल्लाह, किसी औरत ने आपकी तरह किसी को जना नहीं। या रसूलल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा फरमाए गए। या रसूलल्लाह, आप जैसा चाहते थे अल्लाह ताला ने आपको वैसे ही पैदा फरमाया। आज से 1450 साल पहले पढ़े लिखे ताजा फरमाते हैं, वो कमाल हुजूर है कि गुमान नक्शी जहाँ नहीं, बिल्कुल खास से दूर है, शफ़ा की दुआ नहीं। और आला हज़रत की बारगाह में एक शायर आता है और कहता है, चलो कांटबारी का सरदार आया है, उसके बारे में तुम लिखोगे तो तुम्हें इतना नवाजेगा कि तुम्हारे साथों पुस्तक समझ जाएगी। आला हज़रत फरमाते हैं, मैं लिखूंगा तो जरूर, मगर अपने आका के बारे में लिखूंगा। फरमाते हैं, करो मदह अहल वल रज़ा, बड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने गरीब का, मेरा दीन पा रहा है। सुभान अल्लाह। और आला हज़रत किसी ने पूछा, आप बरेली में खड़े होकर सलाम पढ़ो तो क्या मदीने में मुस्तफा सुनेंगे? आला हज़रत फरमाते हैं, अब यहाँ से गए वो वहाँ पे सुने मुस्तफा की समाअत बिलाखु सलाम, दूर और नज़दीक के सुनने वाले होगा कारी लाले करामत बिलाखु सलाम। और आला हज़रत से किसी ने पूछा, आपकी नज़र में सबसे आला कौन है? आला हज़रत फरमाते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, कुल आलम का दूल्हा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। और किसी ने पूछा, आपकी नज़र में मुस्तफा कैसे दिखते हैं? तो आला हज़रत फरमाते हैं, सरबत कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलीली का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह तेरी जिसमें मुनव्वर की ताबिश है, ए जान निजाम जाना तो जल्ला कहूँ तुझे। और आला हज़रत फरमाते हैं, मेरे आका का होता है जहाँ, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का होता है जहाँ, ना काले देखे जाते ना गोरे देखे जाते हैं, ना बादशाह देखा जाता है ना गुलाम देखा जाता है। जो आता है नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबको अता फरमाते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, मेरे आका का वो दर है जहाँ, बाक़ते मेरे आका का वो दर है जहाँ, बातें घिस जाते हैं सरदारों के। तो खत्म करने से पहले एक मतलब की बात करें, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशार जाने के बाद के मारो के लिए बन के खुशी आए हैं, मारो के लिए बन के खुशी आए हैं, बन के मारो के लिए बन के खुशी आए हैं, मोमिनों खुशियाँ मनाओ ये नबी आए हैं। और जिनको अल्लाह ने महबूब बनाया अपना, जिनको अल्लाह ने महबूब
दुनिया में वही आए हैं और नूर ही नूर है जिस समत नजर जाती है नूर ही नूर है जिस समत नजर जाती है ऐसा लगता है कि सरकार अभी आए हैं और जो मदीना जाते हैं उनको कुरान पाक के रोश में जब मदीना जाते हैं तो वो क्या होता है कैसा कैसा होता है शबे नूर वहाँ का मंजर कैसा होता है शबे नूर वहाँ का मंजर देखेंगे हम भी मदीने में वहाँ जाते बख्श के मारो के लिए बन के खुशी अल्लाह आए सुभान अल्लाह। हाफिज जी।